बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअन हुवस्समीउल अलीम। अला इन्न लिल्लाहि मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द व मा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहार मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कुरान आयातुन मुबारक के अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ख़ुल दोस्तानु ता तसली वर्का कि पतासु ब इस किस्म न यरवी और न बतासु गमजन शे और तासु द पारा व दुनिया और आखिरत द्वारू के ज़ेर खुशखबरी दे द अल्लाह द नेमतुनु द अल्लाह द सवाबुनु अजरुनु और द अल्लाह हक़ वादा दा पदी कि इस किस्मा तब्दीली न राजी और उम्दा कसान और पदी खबरों की कामयाबी दा। उस दिलता पढ़ुबनी आयत मुबारक के अल्लाह कुल पैगंबर तसली वर्कई कि ददी कुफारो पदी खबरों बांधे गमजन के गमा कदीस्ता द खबरे तकजीब कई ता दरोजन वई ता चिकम दी साहिर और जादू काहिन वई या ईमान न कबलई वला यहज़ुनक क़ौलुहुम अल्लाह तगम जिनकी गमा ददी काफिरान व मुश्रिकान पर खबरों बांधे इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअन यकीनन गलबा वर्कउन की ख़ास अल्लाह दे जमीअन ठोल गोया इज़्ज़त वर्कउल गलबा वर्कउल दा ठोल द अल्लाह पलास की दी द दुनिया इसो मनसब ओहदा माल दौलत दा चाला इज़्ज़त निशी वर्कउली इज़्ज़त वर्कउल वाला अल्लाह ताला दे चिकल उगवाड़ी और पकड़ टेम की उगवाड़ी अल्लाह चिकम और चाद पार उगवाड़ी अल्लाह अगला इज़्ज़त वर्कई अगला गलबा वर्कई दा मुशिकीन ब मगलूबई दी ब जलील और रसवाई स्ता मिशन बचे कम दी गालिब हुई और ता तब कामयाबी हुई और ता तब इज़्ज़त और गलबा हासिल हुई। हुवा समीउल अलीम दा अल्लाह ख औरिदुन के दे और ख पोहा ज़ात थे दा हर चा खबरी ख औरी और बिया द ख़ुल हिकमत और मसलहत बिना बांधी बागी बांधी अल्लाह जजा और सज़ा मुरतब करी दा चागिल सूख चिकम दी द अल्लाह द पैगंबर अहकामात बांधे अमल कई अल्लाह दागी द पारा जन्नत और द जन्नत नेमतुन तैयार करी दी और सूख च इनकार की दागी द पारा दोज़ख और दे उस अल्लाह बिया दी मुश्रिकीनो और दी कुफारू पदी शिरक बांधे रद कई और दी तदा खबर वाज़ेह कई ची तासु दकम सिजुनु इबादत कवे नु दगा बातिल माबूदान दही सिज मालिकान ने दी हकीकी मालिक का आसमान दे को ज़ुमक दा ददी टोलो मालिक खास अल्लाह दे। अला इन्न लिल्लाहि मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द खबरदार वो रेदा खबरा कि यकीनन खास द अल्लाह द पारा अग सदी चिकम पासमारून की दी और कम सिजुना चे पज़मका की दी गोया द आसमान और दज़मके द तमाम सिजुनो मालिक अल्लाह दे मुतसरिफ अल्लाह दे अलीम कुल अल्लाह दे कादिर और खालिक अल्लाह दे ज़रर और नफ़ा रसूल वाला अल्लाह ताला दे हाजतुना पूरा कौल वाला अल्लाह ताला दे। नो ए मुश्रिकीनो चिकल अल्लाह तासो पैदा करिए तासो ले के गमदी रिज़्क़ दर कई तासो ज़रूरियात पूरा कई और तमाम कायनात तासु द पार मुसखर गर्दवली दे नु तासु बोली दे अल्लाह ला शरीक गर्दवे
او دا داسې معبودانو عبادت کوي چې د هغې په د عبادت کولو باندې تاسو ته چې کوم دی نه څه عقلي دلیل شته او نه نقلي دلیل شته، خو د ځان نه چې کوم دی په ګمان او خیال باندې لګیا یې او په هغې باندې پیروي کوي او اټکلې چلوي او دروغ وایي. والله وما يتبع الذين يدعون من دون الله، د څه عبادت کوي پیروي کوي هغه کسان چې دوی بلی ما سوا د الله نه، دوی چې کوم ما سوا نه د الله نه څوک بلی شرکا، آیا دا د عبادت مستحق دي؟ آیا د دې باره کې دوی ته دلیل او څه شته برهان شته چې دوی ته دا ویل شي تاسو د دې عبادت وکړئ؟ نو الله وی ان یتبعون الا الظن، دوی تابعداري نه کوي، پیروي نه کوي مگر د خپل ګمان او خیال کوي. بس خیال کې چې کومه خبر راغلی ده هغې اړو حقیقت شته نه، خو بس د ځان نه لګیا دي. او الله و انهم الا یخرصون، نه دي دوی مگر دی اټکلې چلی او دروغ وایي او په دروغ پسې لګیا دي، دروغ وایي الله له معبودان ګرځي. ورپسې بیا الله تعالی د خپل الوهیت د خپل توحید دلیل بیانې چې الله هغه ذات دی چې هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی ګرځولې تاسو د پاره شپه د دې د پاره چې تاسو په دې شپه کې سکون حاصل کې، آرام کې، او ورځې الله تاسو له روښانه ګرځولې ده. الله د خپل بندګانو ته تمام حالاتو علم دی چې دا بنده الله خلق الانسان ضعیفا، الله دا انسان من کمزور پیدا کړی دی او دې چې کوم دی د مشقت او مهنت کی مبتلا وي، کاغه د کار روزگار مشقت دی، کاغه د معاش مشقت دی، کاغه د عبادت مشقت دی، دا ټول مشقتونو کې دا بنده انخته دی. نو چې کله دا انسان په دومره تکلیفات او مشکلاتو کې وي نو دل بیا د آرام ضرورت دی. نو الله د آرام دا او سکون د پر الله شپه پیدا کړه. شپه چې کوم دی الله په دې کې دا خصوصیت پیدا کړی دی چې په دې شپه کې چې کوم دی خاموشي وي، هر یو چیز خاموش وي، ځناور خاموش، درنده پرنده خاموش، تر دې چې دا بوټیم خاموش وي، یو قسمه خاموشي تاری وي، او په دې خاموشي کې د انسان ته ډېر راحت او آرام او سکون ملاويږي. کم خلک چې د شپې خوبونه نه کوي، ټول شپه لګیایي په غلطو کارونو کې، نو که درو د دې بیا ډېر زیات خوب وکړي خو هغه شان آرام او سکون ورته نه ملاویږي چې کم د شپې د خوب سکون دی. او په دې باره کې د الله پیغمبر یو صحابي ته د عبد الله ابن عمر بن عاص باره کې چا وویل د الله پیغمبر ته چې دې ټول شپه عبادت کوي، نو د الله پیغمبر روبلو او ورته وفرمایل چې داسې مه کوه، ځکه تا باندې چې کوم د هر یو حقدار حق دی، ته به هر یو حقدار له خپل حق وکې، نو ستا بدن باندې حق شته، تا باندې د هغې حق دی چې ته د دې بدن ته فایده ورسې، آرام ورسې. که ته ټوله شپه عبادت وکړي او سبا بیا فرایضو کې کمزوري راله، بدن کې طاقت قوت نشته، نو د نور عبادت نه به هم وځي او تا ته به چې کوم دی دا هغه تا باندې چې کوم حق لازم دی هغه حق پوره نه کړي چې هغه ستا باندې د خپل بدن حق دی. لہذا د خپل بدن حق ادا کوا، آرام پکې کوا، د هغې بیا سې حصہ په عبادت کې کوا. دغه شان دی خود باره کې د الله پیغمبر ته ویلی شو چې دا ټوله شپه عبادت کوي، د الله پیغمبر په هغې باندې ناراضګي اختیار کړه چې داسې مه کوه، بلکې د شپې دا شپه د آرام دپاره ده، لہذا په دې کې آرام پکار دی. څه حصه که ته یو ګنټه نیمه یا 2 غنټې عبادت کې پاسې هغه خو بهتره ده، خو ټوله شپه چې کم د عبادت نه د الله پیغمبر منع کړې ده. او ورځ الله روښانه ګرځولې ده چې په دې کې دا انسان خپل ضروریات پوره کړي، منډې تړلې وهي، کار روزګار وکړي، نور کارونه پکې وکړي. نو الله هغه ذات دی چې د بندګانو د هر یو خبرې خیال ساتي. د دې د آرام دپاره الله شپه پیدا کړه او دا ورځې د کار روزګار دپاره الله روښانه وګرځوله. والله وی ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اوس دا شپه ورځ چې کوم دی دا د الله د الوهیت یو دلیل دی. دا شپه ورځ چې کوم دی په خپله باندې وروستو مخکې کېږي نه، بلکې دا خو د الله قایم کرده یو نظام، یو حصه ده
چې الله د شپې او د ورځې چې کوم یو بل پسې لګولې دي روز په دې شپه او شپې پسې ورځ راځي خو دا ټول علامې د الله د قدرت دي دغه خلقو د پاره چې هغوی وګونه لري یعنی وګ اګدي خبره تا نو دلته علما فرمایي چې دا وګ کې خودل دا لومبني منزل دی د یو سیز بارکه چې ته یو خبره ته وګ نه اګدي نو ته پاغي باندې بزان څنګه پوکي پاغي بغور غور فکر څنګه وکي پاغي بیا عمل څنګه کې لومبني سیز چې کم دی د یو سیز د خبره هغه ته وګ کې خودل دی بیا پاغي باندې غور فکر کول دي هغه باندې ځان پویا کول دي او بیا اخیری منزل پاغي باندې عمل دی او چې کله په خپل عملو کې بیا هغه خبره بل تمر سوا چې هغه پاغي باندې خلق عملو کې نو الله په دې زما په دې قدرتونو کې دا قوم د پاره نخې دي د عبرت چې کم خلق یو خبره ته وګ اګدي او خبره اوري او بیا پاغي غور فکر کوي ولا يحزنك قولهم اذا ما حبيبا غمجن دین کی تعالی را د دې مشرکانو کافرانو دا خبره ان العزه لله جميعا یقینا غلبه خاص ټول د الله پلاس کې دا عزت ټول د الله پلاس کې دی هو السميع العليم او دا الله خو اوریدونکو دی اخو په ذات دی الا خبردار وره ان لله من في السماوات ومن في الارض یقینا خاص د الله د پر دی هغه سو چې پاسمانونو کې دي او هغه سو چې پزماکه کې دي وما يتبع الذين او دوی تابعداري نه کوي یا دوی د څه تابعداري کې داخله يدعون من دون الله چې دوی بلی یا عبادت کی ما سوا د الله نه شرکا د الله شریکان ګرځولي دي او د ځان معبودان ګرځولي دي الله وی ان يتبعون دوی تابعداري نه کوي الا ظن مگر د خپل ګمان وانهم الا يخرصون او په دې طریقه باندې دوی نه دي مگر دوی اٹکل چلی او دروغ باندې روان دي والذي دا الله غزاد دی جعل لكم الليل چې ګرځولې دا پیدا کړی دا تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه چې تاسو په دې کې سکون حاصل کې او آرام پکې وکې والنهار مبصرا او ورځ الله روخانه ګرځولې دا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بشک پدې کې خامخا نخې د قدرت د الله تعالی دی د قوم د پاره چې وګونه لري یعنی وقت یک دی خبره تا ولا يحزنك قولهم اذا ما حبيب تعالی غم جن کی د دې کافرانو مشرکانو دا خبره تنزیه ان العزه لله جميعا یقینا غلبا او عزت خاص د الله د پاره ټول دی هو السميع العليم دا الله خو اوریدونکو دی اخو په ذات دی الا خبردار وره ان لله یقینا خاص د الله د پاره دی من اغسو فی السماوات چې پاسمانونو کې دي ومن فی الارض او هغه چې پزمکه کې دي وما يتبع الذين او دې د ستابداري کوي یا تابعداري نه کوي داخلت مگر يدعون من دون الله وی عبادت کوي او بلی ما سوا د الله نه شرکا غ شریکان ان يتبعون او دې تابعداري او پیروي نه کوي الا ظن مگر د ګمان کوي وانهم انددوی الا يخرصون مگر اٹکل چلی هو الذي جعل لكم الليل دا الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی تاسو د پاره یا جوړ کړی تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه چې تاسو پدې کې سکون حاصل کې او آرام پکې وکې والنهار مبصرا او روز الله روخانه ګرځولې دا ان فی ذلک بشک پدې کې لآیات خامخا د الله د قدرت نخې دي لقوم دا قوم د پاره هغه خلقو د پاره يسمعون چې وګونه لري او یا خبره ته وګ اګدي